गुरु प्यारी साध संगत, अज का दिन जिहड़ा है ये धरती उत्ते एक खास दिन बनया होया है, क्योंकि द्वापर युग के अवतार भगवान कृष्ण इस धरातल ते अज के दिन उन्होंने अवतार धारण करके अपने आप को प्रगट किया। अवतार धारण का खास कारण सी, क्योंकि अवतारां की गिनती जी दो तरह में आती है, एक नित अवतार तो एक निमित्त अवतार। जिहड़े नित आउंदे ने उस जिहड़े संत ने वो नित आउंदे ने, वो नाम जपा के चले जाते हैं, दोबारा फिर उन्होंने आना पैंदा कि मालिक के हुक्म अनुसार। वो फिर धरती ते आके वो जन्म लैके संसार विच देह का अवतार धारण करके दुनिया में नाम जपा के जीवां नूं बल्कि परमात्मा नाल जोड़ के फिर संसार चों चले जाते हैं। एक निमित्त अवतार हुंदा है जिहड़ा किसी दे निमित्त आउणा है। जिवें भगवान ने सतयुग दे विच प्रहलाद दे वास्ते अवतार धारण किया, उन्होंने नरसिंह रूप, जिहदा मूँह जिहड़ा सी वो शेर दा सी, धड़ जिहड़ा सी वो आदमी दा सी। क्योंकि उन्होंने वारी इदां दे लए सन, परमात्मा ने उस उहदे वारां मुताबक उसनूं संसार चों गल उन्होंने भेजना सी, उहदा नाश करना सी। उस तरीके दे नाल उन्होंने की कीता, वो रूप धारण किया जिस रूप दे नाल इहनूं मारिया जावे। हुण इहो जिहा अवतार ना तो वो पशुओं में आउंदा है, जानवरों में आउंदा है, ना तो वो शेर ही है तो ना वो मनुख ही है। एक प्रहलाद वास्ते अपने भगत वास्ते परमात्मा ने यह रूप धारण किया, दसिया ये रूप धारण करके कि मेरा अपने प्रेमी नाल भगत नाल कितना प्यार है। और त्रेता विच आके भगवान ने अवतार धारण किया, राम ने वो रावण के निमित्त, राक्षसां के निमित्त धरती का भार हौला करने वास्ते उन्होंने ये अवतार धारण किया। और उस तो बाद मुड़ के युग पलटिया गया, ऋषि दे दी तपस्या करके उन्होंने वचना करके, तो उस तो बाद मुड़ के की किया कि द्वापर जिहड़ा वो बाद विच आया, वो द्वापर दे विच अखीर विच आके, द्वापर दे अखीर विच आके भगवान कृष्ण ने रूप धारण किया। द्वापर युग सारा लंघ गया सी, अखीर का वक्त आया तो उस वक्त विच आके पाप वध गया ज़्यादा, क्योंकि कलयुग ने अगों लगना सी, पाप वध गया। तो इस करके भगवान ने की किया कि वासुदेव पिता और माता देवकी के पेटों उन्होंने अवतार धारण किया। कित्थे? एक कैद के अंदर, इत्थे उन्होंने जकड़िया सी बेड़ियां दे नाल। परमात्मा करता है, परमात्मा की धरती है, परमात्मा का आकाश है, सारा संसार परमात्मा का है। ये जिन्ना भी अडंबर रचिया सारा परमात्मा उसने उस हुक्म नाल रचिया गया। और सारा कुछ रच के परमात्मा की है वो विचे ही समा गया इन्हां दे। वो परमात्मा दूर नहीं है, वो सारे नूं वेखदा है। महाराज जी बाणी च लिखते हैं, वो वेखे वो नज़र ना आवे, कहते वो तो सारे नूं वेख रहा है, पर वो आप नज़र सानू नहीं आउंदा। कदों नज़र आउंदा है? जदों वो मनुख रूप विच वो अवतार धारण करता है, फिर सानू नज़र आउंदा है। भगवान दे 23 अवतार हो चुके हैं, 24 अवतार होना है। और इन्हां सारे अवतारां विचों 2 अवतार धरती उत्ते वो मेन गिने गए ने। एक भगवान राम का द्वापर युग वाला, त्रेता युग वाला,
और एक द्वापर युग ਵਿੱਚ भगवान कृष्ण ਦਾ। ਇਹ ਦੋ अवतार पूर्ण संपूर्ण अवतार ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਏ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ, 3 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਤਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਯਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ। ਜੇ ਸੀਤਾ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕੋਲ ਸੀਤਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਿਆਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੀਤਾ ਦੀ ਅੱਡੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਬਜਾ ਮਾਲਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਕੰਸ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਕੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਥ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤੋਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਸ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਕੰਸ, ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਕੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹਦੇ 8ਵੇਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਸੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਭੈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਤੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੈ ਉਹ 8ਵਾਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 8ਵਾਂ ਗਰਭ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਗਰਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਸ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ 8ਵਾਂ ਗਰਭ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਕੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਜੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਭਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਟੈਕਸ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਟੈਕਸ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਟਕੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਟਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਇਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਦਰ ਵਰਗੇ, ਸੁਦਾਮੇ ਵਰਗੇ, ਕੁਬਜਾਂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਦਾਮਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਲਫਤ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ 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 ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ 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 ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਇ ਭਾਵੈ। ਬਿਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਵਿਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਦਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਚਿਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਗਲਕੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਿਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਹਿੱਤ ਵਿਖਾਇਆ ਕੁਬਜਾ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੱਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਬਜਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਕੁਬਜਾ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਬਜਾ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਬਜਾ ਮਾਲਣ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਗਜਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੜੀ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਬਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁਬੜੇ ਲੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਬਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਬਜਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਬਜਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਰ ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਜਿਸਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਬਜਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਰੂਰ ਹੈ ਨਾਲ ਬਲਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਰੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਕਰੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਰੂਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਗਤ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਕੁਬਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਜ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ
ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਬ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਬਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ, ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਕੁਬਜਾਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੇ ਕੁਬਜਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਲੀਆਂ ਪਰੀਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣੈ ਨਸ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਲੀਆਂ 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 ਪਰੀਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣੈ ਨਸ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸਾਈਆਂ ਬੋਲੀ ਹੱਸ ਹੱਸ 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 ਕੇ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਦੇ ਆਸਾਈਆਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗਲੀਆ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਦੇ ਆਸਾਈਆਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ 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 ਗਲੀਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਫੇਰਾ ਪਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ।
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਗਏ, ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕੁਬਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਬਲਰਾਮ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਕਰੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੁਬਜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਬਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੁਬਜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਕੁਬਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਗਤੀਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ, ਬੇਅਰਥ ਜਨ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, 100 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਖਿਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ
ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਓ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 108 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। 108 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ 108 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਏ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੜਕੀ ਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਾ ਦਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਸਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਭਗਵਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੇ ਘੋੜਸਾਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਆਖਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਤਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਚਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਘੋੜਸਾਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਘੋੜਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਦਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਗ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਲ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਲ ਤੋੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਗੰਦਲ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੰਦਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਖਵਾਈਏ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਦਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਨਰ ਰੂਪ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਪੀ ਲਾਈ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਦਰ। ਤੇ ਵਿਦਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਦਰ ਆਪ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਉੱਠ ਨੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਨਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
वो कपड़े वस्त्र पा के आई, वस्त्र पा के आई तो जिसले आके कहती भगवान नूं बिठाया कित्थे है, एक कुशा दा मूड़ा बनया सी उत्ते बना पटा दिता, आसन भी कोल कोई नहीं है। हिरदा साडा साफ होवे ते भगवान नूं बिठाउणा होवे ते भगवान वो सिर दे जाके चौंकड़ी मार के बैठेगा। भगवान कृष्ण बैठ जाते ने, बैठ के हुण कहती है कि मैं भोग लवाउणा, की मैं वेखां, आसे पासे झाती मारदी है, कोई फ्रूट ही मिल जावे, ते फ्रूट की मिलिया, केले मिले जिहड़े उत्तों काले हो चुके सन। हुण ओह ही उन्हें धो के उन्हें किता, उन्हें थाली च रखे ने, लिया के भगवान दे अगे रखे ने, ते भगवान नूं आप छिल के जिहड़ा छिलका है लाह उतार के उन्हें सोचा मैं भगवान नूं आप खवावां। ते ओह की खवा रही है, गुद्दा थले सुट दिंदी है ते भगवान नूं छिलका खवा दिंदी है। प्रेम मगन मुख वचन ना आवे, कवि कहंदा है केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम देख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम देख के। छिल के छिलड़ देवे खान नो, दीवानी हो गई शाम वेख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान नो, दीवानी हो गई शाम वेख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम देख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम देख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान नो, दीवानी हो गई शाम वेख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम वेख के। दीवानी हो गई शाम देख के, दीवानी हो गई शाम देख के। दीवानी हो गई शाम वेख के, दीवानी हो गई शाम वेख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम देख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम देख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान नु, दीवानी हो गई शाम वेख के। केला छिल के छिलड़ देवे खान, दीवानी हो गई शाम वेख के। ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਸਾਗ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਗ ਖਵਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਦਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਦਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਿਦਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਗ ਤੋੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਤੋੜਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਗ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਨੱਸੇ, ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਏ। ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮੁਖ ਵਚਨ ਆਵਾ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ।
ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। 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 ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗੁੱਦਾ ਪਿਆ ਕੇਲੇ ਦਾ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਸਲੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਗਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛਿਲਕੇ ਨੇ। ਅਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ? ਤੇ ਵਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਵਿਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਛਿਲਕਾ ਛਿਲ ਕੇ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਛਿਲਕਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਿਲਕੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਕਰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੇ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੇ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਸਤ
ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ। ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ। ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ। ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ, ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਤਾਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਤਾਈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ। ਰੋਵੇਂ ਯਾਰੋ ਜ਼ਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਮਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਟੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਕੀਆ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਾਮ ਕਿਓ ਅਬ ਕਿਓ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਫਿਰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਡੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ? ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਖੀ ਨੋੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਂਗਾ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਗੁੱਦਾ ਖਵਾਇਆ ਏ, ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਗ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾਓ। ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਏ ਨੇ, ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਰ ਇਹ ਭੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਰ ਸੋਏ ਕੈਸੇ, ਲਵਣ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਜੈਸੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿਦਰ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਗ 'ਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਖਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਮਕ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਦਰ, ਲੋਕੀ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਲੂਣਾ ਸਾਗ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰ ਦਾ, 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 ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰ ਦਾ, ਖਾ ਲਿਆ ਲੂਣਾ ਸਾਗ 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 ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬੇਦਰ ਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਦਰਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਦਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਭਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਸਮਾਈ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।